ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ बीजेपी की केंद्र सरकार के उपर तिखा सियासी निशाना विन्या है। सिद्धू ने कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले नूं लैके सियासी लाहा खट्टण की कोशिश कर रही है। इस मौके उन्होंने बीजेपी उपर पंजाबियों नूं बदनाम करन दे इल्जाम भी लगाए ने। सिद्धू ने कहा कि बीजेपी की फिरोजपुर वाली रैली दे विच बेहद घट लोग पहुंचे सन अते बीजेपी शर्मिंदगी तो बचण दे लई अजिहा सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम का सड़क के रस्ते जाने का कोई प्लान नहीं सी अते उस वेले ये प्लान बनया जिस तो बाद रस्ते दे विच प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच खामियां नूं लैके सियासी ड्रामा किया जा रहा है अते वोटां दे विच लाहा खट्टण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूबे के हालात बिल्कुल ठीक ने ते वोटां नेड़े ही हालात खराब करने की कोशिश क्यों की जाती है, ये एक वड्डा सवाल है। और पंजाब के हालात बिल्कुल कोई खराब नहीं। ये पंजाब के हालात इलैक्शन के नेड़े आके क्यों खराब करने की कोशिश की जाती है भाई। ये जो महीना डेढ़ महीना रह जाता है उदों ही क्यों माहौल खराब होता है, उदों ही क्यों 100 मन दुध के खट्टा पाने का प्रयास होता है। पौने 5 साल सब कुछ ठीक रहता है, फिर बंब मिल गया जी, फिर फलाना मिल गया जी, धमकाना मिल गया जी। ऑल दिस इज नॉनसेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं एक सेकंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ क्यों कह रहे हैं एक राजनीति ड्रामेबाजी राजनीति लाभ लैन वास्ते दूसरे राज्यों में लाभ लैने वास्ते रची गई इसका सबूत दे रही हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चुनावी जनसभा दे विच बिना मौका गवाए बिना समय गवाए इस मुद्दे नूं रखते ने और कहते ने कि पंजाब विच प्रधानमंत्री जी नाल ऐ होया है, उन्हां दी हत्या उन्हां नूं मारन दी उन्हां दे उपर अटैक की कोशिश हुई, बच के आ गए। तो जदों देश का रक्षा मंत्री संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां विच मुद्दे नूं दूसरे राज्य च उठान लग जाए और वोट मंगन लग जाए तो साबित हो जाता है कि ए पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और ए भाजपा के नेतावां दे राजनीतिक मंचा तो ए गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है। अगर यह गंभीर मामला है, राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए तो असीं उम्मीद पहला करने सरकार ते बैठे हुए नेतावां कोल संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला फिर तुसी राजनीति बंद करो। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता नाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और यदि कार्रवाई होनी चाहिए है, लेकिन राजनीति है सबूत रखता है खुद उन्होंने। हाँ जी। उधर बीजेपी के सांसदां वालों दिल्ली विखे कांग्रेस के खिलाफ मौन धरना दिता गया। इस धरने राही बीजेपी सांसदां वालों कांग्रेस के उपर तिखे सियासी इल्जाम लगाए गए ने। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं लैके बीजेपी आगुआं वालों चिंता का इजहार किया गया। बीजेपी आगू दुष्यंत गौतम ने इस मौके अपने बयान दिते ने। इस मौके बीजेपी दिल्ली के प्रधान आदेश गुप्ता का बयान भी सामने आया। आओ सुन लैंदे हां इन्हां दोहां आगुआं ने की कहा। हमारी मांग यही है कि ये सरकार जब जब कांग्रेस राज से अलग होती है अराजक हो जाती है। पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने मन बना लिया कि मोदी जी को लाना है। जिस प्रकार से भारी भरकम भीड़ आ रही थी और ये कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से हिंसात्मक घटनाओं के अंदर लिप्त होती जा रही है, ये देश के लिए हानिकारक है। लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि इनको सद्बुद्धि भी दे और हमारा नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उस पर हम चलेंगे। नहीं, आप ये देखिए कि अब गाड़ी के पास पहुँच गए तो जो आंदोलनकारी थे वो पहुँचे थे। अगर दूर से वो रक्षात्मक तरीके से उनको रोका जा रहा था, वो अपना आंदोलन अलग कर रहे थे। ये साजिश है, षड्यंत्र है। जवाब वो देना, डीजीपी साथ में क्यों नहीं थे, होम में उनके जो सेक्रेटरी थे वो साथ में क्यों नहीं थे, क्लियरेंस देने के बाद में कैसे अवरोध पैदा हो गया और वहाँ पर अवरोध पैदा हुआ जहाँ विजिबिलिटी पाकिस्तान की ईजी थी। इससे कांग्रेस को माफ़ नहीं किया जा सकता। उधर अज पंजाब दे विच सारे जिलों के विच बीजेपी वालों रोस प्रदर्शन किए गए। बीजेपी वालों डीसी दफ्तरां दे अगे रोस प्रदर्शन करके सूबा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बीजेपी वर्करां वालों इल्जाम लगाए गए ने कि सूबा सरकार वालों प्रधानमंत्री फेरी दौरान सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं किए गए। अमृतसर विखे भी बीजेपी वर्करां वालों तिखा रोस प्रदर्शन किया गया।
कोई नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली रद्द नहीं हुई, जान बुझ के रद्द करवाई गई। साडा जो वर्कर 5/1/2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੇਧ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਪਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ-ਮੁੱਟ ਖਬਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਲਮ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿਓ, 2022 ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। देखो हुंदा की है कि जो प्रधानमंत्री हुंदे ने, राष्ट्रपति हुंदे ने, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। नहीं देखो, बीजेपी जो कर रही है, मैं तो देखो जो प्रोटोकॉल की गल है मैं वो कर रहा हाँ जी। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਜੋਗੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ मांग कर सकिए, ना ਅਸੀਂ उम्मीद कर सकते। चुनाव सिर पर खड़े हैं, उसको लेकर क्या स्टंट हो रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए है जी। देखो ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ शासन लागू करके ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ शासन लागू ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ शासन ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ शासन लागू ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਨਲਾਇਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 700 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। RTO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਵੈਲਡ ਵੀ, ਕਈ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ 2023 ਤੱਕ ਵੈਲਡ ਆ। GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਛੁਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਨਾ ਸਲੋ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫਲੈਗ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲੈਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਲੋਗਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਹ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3-3 4-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਨਰਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਈਟਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਟਨ ਦਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਟਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਟਆਊਟਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟਆਊਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਕਟਆਊਟ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਫੋਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਮਖੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।